Morning friends, Shubham Jane. Last session was a concept, electric field versus gravitational force. Few examples we did. Remember, it was a concept. Today also another concept, electric field versus frictional force. Very popular examples. In all the previous examinations, you can find a good number of ideas created with this concept. Now, straight away I can start doing examples, solutions and all. But it will not be helpful for you in the longer run. That is why today, let us first present a concept. Because the idea of friction, remember, idea of friction studied with good details in first PU. In fact, any of the concept regarding force, work, energy or any concept regarding physics is discussed in first PU, which I keep telling you. So first let us rebrush about that particular concept of friction at least in 2 to 3 sentences and statements, so that when I apply them for these present examples, you will feel a bit easier, right? You will feel an ease in your approach. As you can see, the concept is electric field versus frictional force. Now, when it comes to the question of frictional force to begin with, remember, friction is always a dissipating force. A force which causes loss of energy and opposes the relative motion was our idea about friction. Friction and Takshana, there are 3 forces that we need to understand with clarity and no overlappings and confusions afterwards with respect to the understanding or even with respect to symbols. First, let us see here. In frictional force examples, considerations, we speak about 3 forces. What are those 3 forces? Yes, 3 forces. The first one is applied force. Applied force. Without any applied force, there friction does not arise. Friction barode illa. Remember, static friction, when a body is at rest, the friction acting on a body which is at rest is called static friction. Is a wrong concept. Adra matade bardu. A body applied by an external force and still continues its state of rest, then there is friction. Without application of an external force, there is no friction coming into play, remember. So there should be first applied force. Symbols, let me use this applied force as capital P and the Baritini. Not in the name of Paniraj, in the name of physics, na P and the Baritini, because I need 3 symbols. I think applied force I am writing as P, then comes frictional force, force antivala, adike symbol in bariyona friction force, let me write it as small f. Of course, is small f bandaga friction force, mood tara bardirtira, right? Static friction, kinetic friction, and of course the rolling friction. We know when to use which of them. As long as the body continues to be at rest by the applicant, even after applying an external force, then we write that as a static friction. And of course, when the body starts sliding, F on the variety even the kinetic and the sliding rolling separate. Most of the cases we consider sliding motion, adike now we call it as kinetic friction. So in most of the cases we will take either Fs or Fk, adukuda confusion irubadu. The third one is of course the net force annodu last one. The net force, applied force, frictional force. Therefore now I am writing it as the net force, which I will take it as capital F. Okay, capital F ಅನ್ನೋ symbol use ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. And whenever we get that net force ಇಂದ ನಾವು ME ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ using Newton's second law. F equal to ME ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಿ? If M is the mass of a body which has a net acceleration A, then F is equal to MA is the net force ಅನ್ನೋದು English statement ಅಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ physics. Therefore, ಇವಾಗ ನಾವು MA ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ MA ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ MA ಅಮ್ಮ ಅನ್ಬಾರ್ದು.
This is what is capital F equal to MA ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Therefore ಈ ಮೂರು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುವಾಗ how do we relate them ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. Of course net force is always equal to applied force minus frictional force ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. Because this is applied force, this is opposing force, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೈನಸ್ because of that opposing nature of the friction. P minus F is equal to capital F ಅನ್ನೋದು ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. It is not like a friction topic, first year examples. No, friction is a concept in physics. ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. Any of the concept or any of the units, any of titles, ನೀವು ಏನನ್ನ ಇಡ್ರಿ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 2 hours. ಆ 2 hours ಇವಾಗ ನಾನು 3 minutes ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೋಟ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಫಾರ್ ಯು ವುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F is equal to P minus F ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And of course ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ we have 2 cases, motion on the horizontal plane and motion on the inclined plane ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, motion on the horizontal, motion on inclined ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. and F is equal to P minus F. P minus F ಅನ್ನೋವಾಗ ಇದೇನಾಗ್ಬೋದು, Fs ಆಗ್ಬೋದು, Fk ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. F is equal to P minus F is applicable for both. Yes, ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ for both motion ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮೋಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. motion on horizontal surface or inclined surface as well. Inclined surface also. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಈ F is equal to P minus F ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. Of course small f is equal to ಏನು ಬರೀತಿದ್ರೆ P minus capital F ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ F ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ MA ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Therefore ಈ F ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಾಗ F is equal to mu mg ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ನೋಡಿ, ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ F is equal to mu mg ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ P ಅದನ್ನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅವು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ವೇರ್ ಆಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ mu mg cos theta. ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? mu mg cos theta. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಈ ಐಡಿಯಾ ನಿಮಗೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ F is equal to mu mg cos theta ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರೀತಿದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ mg ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ mg cos theta ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ F is equal to mu mg cos theta ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ? ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಮ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಥರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ,
This is what is an inclined object resting or sliding ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. And supposing here is some force capital P ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, or capital P any of the directions, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆ ಈ ಕಡೆ ಕೊಳ್ಳಿ, supposing now this is what is capital P. ಆ capital P ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎನ್ ಜಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಪಿನೂ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಮ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡೋವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೋರಿಸೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ದಟ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ. Therefore, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸಿಚುಯೇಷನ್ ನೋಡಿ. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ತೋರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ 2 to 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಆ 2 to 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೀವು 2 to 3 ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ 10-20 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾವು ಸಪೋಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ and this is an object in the form of a block of mass m, and of course mu is the coefficient of friction. Mu ತಗೊಂಡಾಗಂತೂ as usual mu s ಅನ್ನೋದು coefficient of friction between the surfaces in contact is always understood. And of course mu k is the coefficient of kinetic friction, not kinematic. Kinematic and kinetic are different. Anything kinematic in physics refers to mass independent nature. Underline this point, you learner. Mass independent nature ಇರೋವಾಗ ನಾವು kinematic ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and anything related with motion ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ kinetic ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So this is what is kinetic friction. Mu k and mu s ಅನ್ನೋದು, of course you know that mu s ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ mostly we use it in the sense of limiting friction ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಈ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ frictional force ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. For m is mass of the block, and of course supposing it is given a charge, it's a charged object. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಬಹುದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ F equal to EQ always in the direction of the field. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ F equal to EQ is opposite to the field. ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ F equal to EQ ಬರೆಯುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, if this is what is the charge, and let me take this charge as Q, and this is what is an applied electric field, capital E. Avaga, what is that capital P ಏನಾಗುತ್ತೆ? In this example, capital P is equal to EQ ಆಗುತ್ತೆ. Again depends, charge nature ನೋಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. P is equal to EQ ಆಗುತ್ತೆ, and F is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? mu m g ಆಗುತ್ತೆ. mu m g ಆಗುತ್ತೆ. Therefore now here we are discussing friction. ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು 3 ಕೇಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ 1 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ EQ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ FS, EQ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ FS, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೋ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋವಾಗ ಅವಾಗ FS is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ EQ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? EQ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ EQ
ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಬ್ಲಾಕ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ತುಂಬ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಪಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್, ನೋ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂಡ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ವೇರಾಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್, ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಆದರೆ ಟೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್: ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಆರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಲೈಡ್. ನಾನು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಥರ. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕೇಸ್ 2 ಇದು. ಎಸ್, ಕೇಸ್ 2 ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್. ಕೇಸ್ 2, ಎಸ್ ಇದೆಯಾ? ಹಾಂ, ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಥರ ಆದಾಗ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಕೇಸ್ 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕೇಸ್ 1, ಕೇಸ್ 2, ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ನೋ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ವೆರಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 2 ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಕೇಸ್ 3 ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ? ಇ ಕ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಸ್, ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್, possibility of sliding with uniform velocity, EQ greater than FS, the limiting friction. Yes, not a possibility. Aage agutte. What is that? Slides with uniform acceleration anta barita iddivi. There comes ee case navu ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? F is equal to EQ ಆದಾಗ, yes, MA, if A is the net acceleration acquired by that, MA is equal to, ಅದೇ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, F equal to P minus F ಅಲ್ಲ. P ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ? EQ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ P ಅಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನ EQ ಅಂತ, ರೈಟ್? therefore this is what is EQ minus mu mg. ಬರೆಯುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯೂ ಕೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. MA is equal to EQ minus mu k mg ಅಂತ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್? ಗೊತ್ತಿರೋದೆ. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯೂ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಎ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಲಾಕ್. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇವಾಗ ವೆನ್ಎವರ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್, ಈ ಥರ ಬ್ಲಾಕ್, ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. therefore ಇದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಡಾಟಾ ಇದೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್? ಬ್ಲಾಕು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು, ಅದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಡಾಟಾ. ಈ ಡಾಟಾದಾಗ ಏನೇನು ಕೇಳ್ಬೋದು? ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾನಾಗ ಏನಿದೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಅದು 9.8 or 10 ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದ್ರಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ತೀರೋ ಕೂಡ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಇಷ್ಟೇ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೆಯೋಕ್ಕನ್ನ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ನಿಮಗೆ CET ನೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದುವೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದೇ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು
ಅಳ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಅದೆಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತೆ. 1, 2, 3 ಕೇಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇ ಕ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅದೆಯಾ, ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇದಾ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರಾಗಿ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಇನಿಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಈ ಮಾತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಟುಡೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್, ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಐಡಿಯಾ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಯಾವುದನ್ನ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಟೀಚರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ವೈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ರಿಪೀಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಮ್ಯೂನ ನೀವು ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಆ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನಿದ್ದೀನ ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕೂಡ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಸ್ ಅಲ್ಲೋ ಅದು ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ. ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ನೀವು ಮ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬೈ ಇವಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಈ ಥರ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವರ್ಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರ್ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗೆ, ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಕ್ಯೂಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಇವಾಗ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ನಾನು ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Therefore, similarly, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರುವಾಗ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ minimum, mu s minimum is equal to eq by m g ಆಗುತ್ತೆ. ಕಂಡೀಷನ್
ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯೂಗ ಎಮ್ಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 2 3 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇ ಕ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಲೈಡಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್, ಇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಇ ಮಿನಿಮಮ್, ಮ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಗನ್. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗುಡ್ ಲಾಜಿಕ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರೋವಾಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇರೋವಾಗ ನಾನು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಾನು ಒಂದು 4-5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಬರೆದಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ರೈಟ್ 4 examples. I need a board. So in the concept of electric field versus frictional force, we have given that concept as a statement. Now look at these 3 examples. Not going to solve for you. It will be your brain work. Just read these examples, As I have told you, only on a single statement, different types of examples. First one I said a 2 kg, just here, okay, I will write it as 0.5 kg. A 0.5 kg charged block, is a charged one, resting on a horizontal surface of coefficient of friction 0.2. Data nota mass is given, coefficient of friction. If a horizontal electric field of 500 volt per meter able to just slide it, find the charge on the block. So condition is just able to slide it annavaga. Just sliding andru, ready to slide andru condition ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ that P is equal to Fs condition. P ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ EQ ಬರಿತೀವಿ. So EQ is equal to mu mg ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅದರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು EQ LHS ಇದೆ, RHS ಅಲ್ಲಿ mu mg ಇದೆ, LHS ಇದ್ರೂ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is in every data is given. Wherever required you take the G as 10 meter per second square. ಬೇಡ ಸರ್ 9.8 ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಪ್ಪಿನಿಲ್ಲ 9.8 ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಸೇಮ್. ಸೊ ಡಾಟಾ ಚೇಂಜ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ block of mass 200 grams, charge on the block is also a charged block. Mass and charge are given. Here it is millicoulomb, it is small m for millicoulomb, but it is not meter coulomb, milli, and it can rise -3 coulomb. Resting on a rough horizontal surface, horizontal ಮತ್ತು friction 0.1, acted by a horizontal electric field E. Horizontal electric field E, and block slides with an acceleration of 0.7 meter per second square. This number just number change 0.2 meter per second square. Find E and the E value find out another point. Therefore now here what is that you observe here, there is acceleration of the block under artha sliding. Slide agbekanದ್ರೆ condition ಏನು, that external applied force P greater than F ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ, MA is equal to EQ minus mu mg ಬರ್ದಿದ್ದೀವಲ್ವ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರುವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ MA is equal to EQ minus mu mg ಬರೀತೀವಿ.
ಕಂಡೀಷನ್. ಅದೇ ನಾನೇ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಂಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಮ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಇ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮತ್ತು ಡಾಟಾ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ 4 ಲೈನು 10 ಲೈನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆ್ಯಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ 2 ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 3 to 4 ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದು. ಇದ್ರಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? This is what is an electric field which is not horizontally but at an angle 60 degrees with horizontal electric field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಾಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಆನ್ ಆಂಗಲ್ ವಿತ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ಡಾಟಾ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, electric field is given, angle ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, mass is given, charge is given, acceleration is also given. acceleration ನೋಡಿ 10 cm/s² ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಕಾಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, SI ಯೂನಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 0.1 m/s² ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ, ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಿವೆನ್. ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಂಬರ್ಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಇವಾಗ ಇದು ಕೇಳಿರೋದು ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಷ್ಟು, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಪ್ಪಿ, ದೇವ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀಡ್ಲೆಸ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸರಿ, ಮ್ಯೂಕೆ ಬರೀಬೇಕಲ್ಲ, ಹೌದು, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಅವಾಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಕೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. ದ್ಯಾರ್ಫೋರ್ ಇವಾಗ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡಿ. ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? MA ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿರೋದು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಇ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ತಗೋಬಾರ್ದು ನಾವು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪಾಯಿಂಟ್. Again, that is what is the idea of our resolving a vector. E at an angle 60 degrees ಇರುವಾಗ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ E cos theta, because angle with horizontal ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು E ಅಲ್ಲ, ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇದು E cos theta ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ E ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ E sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ E cos theta ತಗೋಬೇಕು. ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬೇಕು, ನಂಬರ್ 1. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಎಫ್ ಪ್ರಕಾರ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಇ ಕ್ಯೂ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಮ್ ಜಿ ತಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ತಗೋಬೇಕು. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಎಫ್ ಪಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇ ಕ್ಯೂ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ, ಮ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಇ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಎಫ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಮ್ ಜಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಇವಾಗ ಇ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರುವಾಗ ನೆಟ್ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಆಂಟಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. Therefore, what will be the final result? ಅದೇ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೋಡಿ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. Therefore, now MA is equal to, yes,
It is EQ cos theta. Actually, E cos theta times Q ಅದು ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ E cos theta times Q ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಬೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. E cos theta times Q ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ಇ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಎಮ್ ಜಿ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇವಾಗ, ನ್ಯೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್? ಮ್ಯೂ ಬೇಕು, ಮ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಬನ್, ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯೂ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಚೇಂಜ್. ಇವಾಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆನೇ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ಚೇಂಜ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ CET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ NEET ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇನ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈವನ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೇನ್ಸ್. For the last 2-3 years, whatever small dilution that is happening in those examinations, JEE mains examination, yes, this will be a JEE mains example also. But ನಿಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ once or twice, understand and digest the concept. Any doubts? Take your free liberty. Call your teacher. We'll meet next class. Thank you. Good day.